اللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب، اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے، یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے، آج بھی، اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے، گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے۔ سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے، موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے، زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے۔ عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر، آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا۔ ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر، جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے۔ روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ۔ لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے۔ سخت قسم کے پتھر، سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے۔ یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ،
जिद्दीपन, तकब्बुर, गुरूर, ये सब चीज़ें थीं। अरब जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब को अरब कहते किस लिए थे, अरब ये नाम क्यों पड़ा था इसका। ये इंसानों की तबीयत के हिसाब से मेल खाता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं अरब नाम क्यों रखा गया। अरब किसको कहते हैं, लफ्ज़ अरब ऐन रा बा, या अरबी में लफ्ज़ जो है इसका मीनिंग होता है अच्छी ज़ुबान रखने वाला, फसीहुल लिसान जो आदमी है अरब कहते हैं उसको। ये अरब अपने आप पर इतना गुरूर रखते थे, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी ज़ुबान है तो हमारी है, बाकी को अजम कहते हैं। अजम का मतलब होता है गूंगा, वो हम सबको गूंगा कहते हैं। सारा अजम है, अरब को छोड़ करके जितना है वो सब अजम है। फारस अजम है, हिंद अजम है, अफ्रीका अजम है, अमेरिका अजम है। अजम का मतलब गूंगे। अरब लोग अपने आप को सिर्फ ज़ुबान वाला कहते और बाकी पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। तो ये नखुवत जो थी, ये बड़ापन जो था, ये तकब्बुर जो था, वो वहाँ के मौसम के एतबार से, पथरीली ज़मीन की वजह से उनकी तबीयतों में घर कर गया था, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे सख्त दिलों के अंदर और ऐसे सख्त कौम के अंदर इस्लाम का नूर जाहिर करना ये कोई आम बात नहीं थी, आम बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत और उसकी हिकमत बालिगा को देखे। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी रसूल के लिए जो ज़मीन मुंतखब फरमाई वो अफ्रीका की सरजमीन नहीं थी, ना ही कोई हिंद की सरजमीन, ना यूरोप की सरजमीन, बल्कि अरब की सरजमीन को मुंतखब किया गया। इसलिए मुझे ज़मीन का जोग्राफिया बताना ज़रूरी है कि ये लोकेशन के एतबार से बीचों बीच में आबाद है, पूरी दुनिया का सेंटर कहलाता है, इसलिए कि यहाँ से रोशनी निकले तो पूरी दुनिया में फैले। यहाँ से निकला हुआ अबर हर ज़मीन पर बारिश बन करके बरसेगा। और बरसा भी अल्लाह करीम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को मुंतखब फरमाया। तबीयतें कैसी थी, अक्खड़ मिजाज लोग थे, उनके दरमियान मेरे आका को पैदा किया अल्लाह ने। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए ये बीबी आमिना का घर था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए हैं, बाप नहीं है, माँ परवरिश करती रही। अरबों के रिवाज के एतबार से दादा की शफकत बहुत ज़्यादा थी अपने पोते पर, क्योंकि बेटे अब्दुल्ला बहुत महबूब नज़र थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन जब जवानी में इंतकाल कर गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इसका बड़ा सदमा था कि मेरा सबसे महबूब बेटा अब्दुल्ला मदीने में इंतकाल कर गया। तो अपनी बहू हज़रत आमिना अपने पोते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में जी जान लगा दिया। इतना लगा दिया, आपको पता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आज करोड़ों मुसलमानों की आंखों का तारा है। हुजूर का नाम जैसे ही हम मोहम्मद नाम लेते हैं, हम अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाते हैं। ये नाम पाक आम नाम नहीं है। इस नाम पाक को बुजुर्गान दीन तो ऐसे थे कि हज़रत महमूद गजनवी का नाम सुना है, इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद। महमूद जो है सुल्तान महमूद अपने वजीर के बेटे मोहम्मद को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जो है आप अयास के बेटे को मोहम्मद कहकर नहीं बुला रहे हैं, बल्कि कहते हैं ए इब्ने अयास, ए अयास के बेटे इधर आ जा। अयाज ने सुन लिया, कहा आज सुल्तान गजबनाक होंगे, मेरे बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारा, बाप के नाम से पुकारा है। बाद में हाजिर होकर पूछा सुल्तान मेरे बेटे से कोई खता हुई, आप खफा तो नहीं है? उसके नाम से ना पुकारते हुए उसको इब्ने अयास कहकर पुकारा। सुल्तान महमूद ने कहा अयाज ऐसी बात नहीं, खफा नहीं, बल्कि मैं वजू की हालत में नहीं था, इसलिए तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मैं बगैर वजू के कभी उसका नाम भी नहीं पुकारता। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं हजार बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। या रसूल अल्लाह, हजार बार मैं अपने मुंह को गुलाब के पानी से, मुश्क अंबर के पानी से धो लूं, उसके बाद भी आपका नाम पुकारना मैं बेअदबी समझता हूँ। या अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, मैं बात क्यों कह रहा हूँ हुजूर के नाम की? ये मोहम्मद नाम किसी और ने नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। आपके दादा, आपके जद्दे अमजद जैसे ही हुजूर की पैदाइश हुई थी, घर दौड़े दौड़े आए थे बीबी आमिना के, और फौरन उठा करके गोदी में ले लिया और खाने काबा के पास आए, और खाने काबा के सामने हाथ फैलाते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा हादा इब्नी सम्मैतुहु मुहम्मदा। ऐ अल्लाह, देख ये मेरा बेटा है और मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये नया नाम था उनके लिए। अरब में जो नाम रखे जाते हैं वो बाप दादाओं के नाम पर चलते हैं, वहाँ पर नए नाम नहीं रखते, खानदान के अपने खुद पर्सनल नाम चलते रहते हैं।
पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद की मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो ना चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी। अरब के मशहूर कानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी ज़ुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी ज़ुबान महफूज रहे। शहरों की ज़ुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की ज़ुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे। तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फ़ारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग ज़ुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहाँ पर ज़ुबान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो ज़ुबान का था। ज़ुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 महीने हज़रत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के वक्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो आई थी। 180 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख़ है चूँकि, क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख़ इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियाँ रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना अपने नूर नज़र को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी वहाँ थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी, तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहाँ की बीमारियाँ हज़रत आमिना को भी जकड़ लीं। ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीना और मक्का के बीच में, हज़रत आमिना वो ज़्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। ख़ुद रसूल महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज़ थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गईं, वो फ़र्त गम में, जोश गम में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे करीब कर लिए कि एक लम्हे के लिए भी अपने आँखों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन हुआ क्या, मशीयत एज़ दी जो चाहे। 8 साल की उम्र थी मेरे आका की, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी फौत हो गए। ये दौर गुज़रता गया। दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह के सगे भाई जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया था अपने इस पोते को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया और कहा कि तुम इसकी निगरानी करना। तो जनाब अबू तालिब ने ऐसी निगरानी की कि अबू तालिब के घर में बेटे तो हुए, उनके बेटे अकील हैं, उनके बेटे जाफ़र हैं, उनके बेटे हैदर करार, अली और मुर्तज़ा हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में ऐसा कमाल का किरदार अदा किया कि अपने बेटों को भी कुछ नहीं समझते हुजूर के आगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। एक रिवायत जो है बदन में रोंगटे खड़े कर देती है।
میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں، جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ھذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد
नफ़ा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें? वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुंचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियाँ और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हज़रत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना से अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हज़रत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीज़ों, खातून शरीफ क्यों ना होगी? इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है? अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशार खातून बन कर के रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती हैं वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 साल ज़्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं बताऊं, हम जैसों की जवानी में एक मरतबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाए 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफाशियारी को दिन में 2 मरतबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाजत होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। ये वफाशियारी ऐसी थी, आपको पता है सबसे पहली वही कुरान की जो गारे हिरा में आई है, जिब्राइल अमीन लेकर के आए हैं। इस्लाम की तारीख में अगर ये ना बताएं तो इब्तिदा ही ना होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करते, जिब्राइल अमीन आए कुरान की आयतें लेकर और हुजूर से कहा इक़रा। हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहते थे पढ़ो, हुजूर कहते मैं नहीं पढ़ूंगा। सीने से सीना लगाकर दबोचते थे। 3 मरतबा हुआ, चौथी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर आयतें सबसे पहले जो आई हैं, इस्लाम की इब्तिदा नूर इलाही का ज़ुहूर है, नूर इलाही का नुज़ूल है, अल्लाह का कलाम उतर रहा है पहाड़ पर, पहाड़ की चोटियों पर, जिसको आज भी जबल नूर कहा जाता है। नूर की पहाड़ी जहां नूर उतरा, नूर का पहाड़ है और किस पर उतरा? जिस पर उतरा वो नूरुन अला नूर है।
कुरान की आयतें आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें देकर जिब्राइल अमीन चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई थी उसका असर ऐसा था, सख्त ठंडियों के दिन थे, मोटे मोटे पसीने के बूंद पेशानी से निकलते थे। जब रसूल पाक तशरीफ लाए, पहला वाक़या देखा था हुजूर ने, पहला वाक़या था जिब्राइल अमीन इस तरह आयतें लेकर आए। ये आयतें उतरना आसान बात नहीं, कुरान खुद कहता है, मेरा मौला फरमाता है अगर हम ये पहाड़ों पर उतार देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा ने इसका बोझ उठा लिया है। रसूलुल्लाह के दिल ने इस अमानत को उठाया था, लेकिन चल करके दुनिया का वो पहला इंसान, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसको कुरान सुनाया मेरे आका ने, वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर आते ही फरमाया मेरे पास एक फरिश्ता आया, सीने से सीने लगाया और उसने ये आयतें अल्लाह की तरफ से सुनाई, मुझे कंबल उड़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बार बार कहते मुझे कंबल उड़ाओ, सख्त ठंडियाँ लग रही हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें याद रखो, तारीख़ में आज भी लिखी हुई हैं। ढारस बंधाने वाली, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली खातून हो तो ज़िंदगी कमाल की है। अजीज़ा ने गिरामी कहती हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप कमज़ोरों का हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो उतरा है वो आपकी भलाई के लिए है। अनकरीब आप देखेंगे ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए मुसख्खर फरमा देगा। ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाइयाँ थी। यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का तशरीफ़ लाए, और आपको पता है सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अब तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। इस्लाम की तारीख़ से पहले मैंने इतना बैकग्राउंड बता दिया, तारीख़ बता दी, हालात बता दिए, सियासी हालात, मजहबी हालात, अखलाकी हालात। अब जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? गारे हिरा से शुरुआत हुई, और उसके बाद सबसे पहले घर आए मेरे आका, और सबसे पहला मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, घर वाली सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई हैं। रिवायतों की तत्बीक के एतबार से अलग अलग मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौलाए कायनात। बहरहाल सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हज़रत खदीजा ख़ुद के घर से रसूलुल्लाह ने शुरू फरमाया, और उसके बाद फिर मक्का वालों को जमा फरमाया। मक्का के सारे लोग हुजूर की बड़ी इज़्ज़त करते थे, लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास रखते। आपका लक़ब था अमीन और सादिक, लोग आपको अमीन कहकर पुकारते या सादिक कहकर पुकारते। अपने मशवरों में हुजूर को देखते थे तो खुशियों से फूले नहीं समाते थे। वो कहते कि अगर मोहम्मद किसी मजलिस में बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत ही रहमत है। उस वक्त भी अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते, बड़ी इज्जत करते। उस दिन हुजूर ने जैसी दावत दी पूरा मक्का टूट पड़ा, सब आ गए। हुजूर ने सबसे पहले उनसे सवाल किया, ए मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम क्या कहोगे इस बात पर? सारे लोगों ने एक आवाज़ में जवाब दिया, ए मोहम्मद, आज तक आपने कभी झूठ नहीं कहा है। अगर आप ये कहेंगे तो हम सिर्फ यकीन ही नहीं करेंगे बल्कि हम तो उस फ़ौज से लड़ने की तैयारी भी करेंगे। इतना हमें यकीन है आपकी बात पर कि हम उस फौज से लड़ने की भी तैयारी करेंगे जिसके बारे में आप कह रहे हैं पहाड़ के पीछे फौज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब मेरे बारे में इतना यकीन का एतकाद रखते हो तो सुनो, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ, सुनो गौर से, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, और दीन इस्लाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये पहला जबल अबू कुबैस के करीब फारान की चोटियाँ पहाड़ी के पास मेरे आका ने सफ़ा मरवा के दामन में मक्का वालों को जमा किया था। पहली आवाज़ मेरे आका की ज़ुबान से गूंजी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों को देखने का वक्त था,
ظاہر سی بات ہے میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسیپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کیچے میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفنس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے، پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرد، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا ہے، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی
وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ وہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حالات اور پھر حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بعد خلافت کا آغاز، جو خلافت کی تاریخ ہے، کیسے خلافت قائم ہوئی، کس طرح سے خلافت کے لیے معاملات آئے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کی آگے کی اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کی تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے، جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔